اشرفی زمانہ زمانی مدد نما درہائے پسترا قلبی کرم کسی کے حوالے سے کچھ لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ کر وہ عورت منتیں فریادیں آرزو پیش کر رہے، حضور مجھے بھی اولاد عطا کر دیں، مجھے بھی کچھ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں تحفے میں اپنی زبان آپ کو دے دوں گی۔ وہ عورت یہ دعا کر کے اپنے گھر چلی گئی ہے، منت مانگ کے گھر چلی گئی ہے۔ اللہ کی مشیت دیکھیں، غازی میاں کا کرم دیکھیں، غازی کی نگاہ ولایت دیکھیں، نگاہ شہادت دیکھیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دیوانی گھر گئی ہے، اور لیکن اسے یقین بہت زیادہ ہے کہ نہیں، غازی میاں کا وہ دربار جہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، غازی میاں کا وہ دربار ہے جہاں پہ عقیدہ نہیں دیکھا، محبت دیکھی جاتی ہے، پیار دیکھا جاتا ہے۔ اور ہر ولی کی بارگاہ کا یہ حالت ہے، ولیوں کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے، وہ کسی بھی دھرم و مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے ولی جو جس محبت کے ساتھ آتا ہے، اولیاء اللہ اس کی محبتوں کو قبول کر کر ان کو عنایتیں عطا فرماتے رہتے ہیں، ان کو ان کی آرزویں پوری کرتے رہتے ہیں۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی، لیکن رب کی مشیت دیکھے، غازی میاں کی شہادت کا کرامت دیکھے۔ حضرت غازی میاں کی وہ دیوانی گھر گئی ہے، کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اسے احساس ہو گیا کہ میں پیگننٹ ہو گئی، میں حاملہ ہو گئی۔ عمل ٹھہر گیا، بڑی خوش ہوئی، میرے غازی وہیں سے چلا رہی، میرے غازی آپ کا کرم ہوا، اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بھی کوئی بیٹا یا بیٹی اللہ عطا کر دے گا، میرے گھر میں بھی کوئی پھول کھل جائے گا۔ اب وہ ماں انتظار کر رہی ہے، وہ عورت انتظار کر رہی ہے۔ ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں مہینہ لگا ہے۔ نواں مہینہ کے بعد جیسے اس عورت کے دن اور تاریخ پورے ہوئے ہیں، وقت آ گیا، اس عورت کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہو گیا، خوبصورت لڑکا پیدا ہو گیا۔ وہ شوہر بڑا خوش، وہ عورت بڑی خوش ہو گئی کہ غازی میاں نے کرم کر دیا ہے، غازی کی دعا لگ گئی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، پرماتما نے مجھے بیٹا دے دیا، ایشور نے مجھے بیٹا دے دیا۔ لیکن غازی کا کرم، ایک غیر مسلم عورت کیسی دعا کرے گی؟ ایک غیر مسلم دعا کر رہی ہے، غازی میاں نے کرم کر دیا ہے، میں بھی ایک بچے کی ماں بن گئی، وہ بھی چار جیسے ٹکڑے والا بچہ دے دیا ہے مجھے۔ اللہ اللہ غور کریں، وہ عورت بڑی مستی میں جھوم رہی ہے، دونوں میاں بیوی خوش ہیں، پورے گھر کا ماحول خوشیوں میں بدلا ہوا ہے، چاروں طرف سے خوشی ہی خوشی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں، حضرت سید سالار مسعود غازی کی ایک کرامت دیکھیں، اللہ اکبر۔ وہ عورت دن گزرتی رہی، دن گنتی رہی کہ کب میں پاک صاف ہو جاؤں کہ میں چلوں غازی میاں کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے۔ وہ عورت اپنے عقیدے کے مطابق سوچنے لگی، میں جب بالکل پاک صاف ہو جاؤں گی، جب میں صاف ہو جاؤں گی، جب بلیڈنگ وغیرہ سب بند ہو جائے، میں بالکل پاک و صاف ہو جاؤں، تب میں اپنے بچے کو لے کر غازی میاں کی دربار میں پہنچوں۔ اللہ اللہ، غور کریں، یہیں پہ ایک مسئلہ آپ لوگ سن لیں، میری ماں بہنیں بھی سن لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، گھر میں میلاد ہے، گھر میں فاتحہ خوانی ہے، گھر میں ختنہ ہونے والا ہے، یا گھر میں میلاد، اس کے لیے کھانا وغیرہ بنانا ہے۔ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی، گھر کی مقدس عورت اگر ناپاک رہتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ناپاکی طے ہے، مہینے میں ناپاک ہونا ہے، اگر کوئی بہن کوئی بیٹی اس طرح سے ناپاک ہے، تو میں نے سنا بہت سے لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضور ایک مسئلہ بتا دیں، ہمارے گھر کی بیٹی یا بہن یا گھر میں کوئی نہیں، میری بیوی ہے، فاتحہ کے لیے کھانا بنانا ہے، کیا میری بیوی اس ناپاکی کے حالت میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی ہے؟ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، تو بہت سی ایسی بہنیں پرہیز کرتی نہیں، میں ناپاک ہوں تو کھانا کیسے بناؤں، میں پاک نہیں تو کھانا کیسے بناؤں۔ ہاں، تو اس طرح دماغ میں رکھیے گا، اگر ہماری بہن، ہمارے گھر کی کوئی بیٹی، گھر کی مقدس عورت اگر اس طرح کی بات میں ہے، یعنی اگر وہ ناپاک ہے اس اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے طے ہے، تو میری بہنوں، میری ماؤں، یہ مسئلہ آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھیں، اگر گھر کی عورت ناپاک ہے تو ہاتھ پیر دھل لے، وضو کر لے اور فاتحے کا کھانا بنا سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا، اس میں کوئی خرابی۔ اب وہ عورت غیر مسلم عورت، ایک ہندوانی عورت ہے،
सोचती है जैसे मैं पाक हो जाऊं, पहुंचूं बहराइच शरीफ, पहुंचूं दयार गाजी में। दिन गुजरते गए, वक्त आया वो पाक साफ हो गई है। अपने शौहर से कहती मैंने मिन्नत मानी थी। कहा क्या मिन्नत मानी थी? कहा ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या मिन्नत मानी थी। अल्लाह अल्लाह, बेटे को साथ में लेकर चले, मुझे लेकर चले, मैं गाजी मियाँ के दरबार में हाजिरी दूंगी, मैं वहां चलूंगी, मुझे लेकर के चले। अल्लाह अल्लाह, गौर करें। अब वो शौहर अपने बीवी को साथ में, बच्चे को साथ में लेता है, दरगाह मुअल्ला गाजी मियाँ के दरबार में पहुंचता है। वो औरत, उसका शौहर किनारे खड़ा हो गया दुआ के लिए। वो औरत कही है अपने लख्ते जिगर को, नूरे नजर को, जिसको सीने से चिमटा के रखी थी, मज़ारे मुकद्दस से लगा कर लेटा देती है। मुजावरों ने देखा नहीं, न जाने वो क्या छुपा के रखी थी, निकालती है, जबान पकड़ती है, अपनी जबान को काट देती। मेरे काजी कहते हुए मैंने वादा किया था अगर बेटा या बेटी दे दिया तो तोहफे में अपनी जबान दे दूंगी, तोहफे में जबान दे दूंगी। वो औरत जबान काटती है, काटना था, बेहोश होकर गिर गई, खून का फव्वारा जारी हो गया, एक शोर बच गया, कोहराम बपा हो गया। एक औरत ने मज़ारे गाजी पे अपनी जबान काट के रख दी है। ये उस वक्त की बात है जब मैं बहराइच शरीफ में पढ़ रहा था यार, बहुत दिन की बात नहीं, 2002 की बात है, मैं बहराइच में पढ़ रहा था, उसी वक्त की बात है। उस औरत ने जबान काटती है, बेहोश होकर गिर गई है, खून का फव्वारा जारी हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, मुजावर परेशान, अब क्या होगा, लोग परेशान, अब क्या होगा। उसका बच्चा अलग रो रहा है, उसका पति अलग रो रहा है, बीवी बेहोश पड़ी हुई है। अब उस औरत के बदन को वहां से उठाया गया। जो लोग बहराइच शरीफ गए हैं जानते होंगे, नाल दरवाजा के सामने बिल्कुल पश्चिम के तरफ ऑफिस बनी हुई है, उसी ऑफिस के दरवाजे पे ले जाकर उस औरत को लिटा दिया गया। बगल में बच्चा रो रहा है, शौहर रो रहा है, मुजावर परेशान है। अब तो औलिया के दुश्मन और जबरदस्त हमला करेंगे, जो कहते हैं वली के मजार पे न जाओ, वहां से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह वालों की पारगाह में न जाओ, वहां से कुछ नहीं मिलता। अब तो वो और बौछार कर देंगे, हमले पे हमले करेंगे कि देखो देखो लोग तो आते हैं यहाँ मिन्नतें मांगने के लिए, अपनी मुरादें हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ तो जबानें कटती हुई नजर आ रही हैं, बौछार किया जाएगा, लोग परेशान, भीड़ लगी हुई है, जबान कटी हुई है, जबान अलग पड़ी है, वो औरत अलग पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, लोग परेशान है। उसके बच्चे को देखकर कितने लोगों को रोना आ गया। वो बच्चा किस तरह दर्द में रो रहा है, छोटा सा बच्चा जिसकी मां ने अपनी जबान काट डाली है, उसका शौहर अलग रो रहा, आंसू बहा रहा है। तब तक एक मुजावर दौड़ते हुए मज़ारे मुकद्दस के अंदर से एक गिलास में पानी लेकर दौड़ते हुए आया। कहा लोगों रास्ता साफ कर दो, रास्ता साफ कर दो, मुझे औरत के करीब जाने दो। रास्ता साफ कर दिया गया है। वो मुजावर औरत के करीब पहुंचा है। लोगों ने कहा ये क्या है? कहा लोगों तुम नहीं जानते हो, ये जो मैं पानी लेकर के आया हूँ ऐसा वैसा पानी नहीं है, बल्कि ये वो पानी है जिससे मज़ारे गाजी को गुस्ल दिया गया था। मज़ारे गाजी को धुला गया था। और वो पानी इकट्ठा भी होता है, बगल में एक गड्ढा है, वहाँ वो पानी जमा भी होता है, और हर साल वहाँ पे कोढ़ी और अंधे शिफा भी पाते हैं। वो मज़ार के गसाले का पानी लेकर के आ गया है और कहा किसी तरह इसका मुंह खुलवाइए। मुंह खुलवाया गया, गुस्ल का पानी मुंह के अंदर डाल डाल के जो खून जम गया था उसे साफ किया गया, अंदर से खून निकाला गया। जबान जो अलग पड़ी कटी पड़ी हुई है, उस जबान को भी उसी पानी से धुल दिया गया। उस मुजावर ने गुस्ल शरीफ के पानी को मुंह के अंदर डाल डाल के धुल दिया और कटी हुई जबान को उठाया, मुंह के अंदर डाला और गुस्ल का पानी टपकाया। टपकाना था कि काजी बिया के मजार से लगे हुए पानी का ये आलम है कि जबान को अंदर डालकर जब गुस्ल के पानी को अंदर टपकाया गया तो उस पानी के सदके से पानी पलटा था कि कटी हुई जबान फिर से जुड़ जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलाल मशहूर काज़ी अली रहमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, कटी हुई जबान जुड़ गई है, कटी हुई जबान जुड़ती है। जैसे जबान जुड़ी है वो औरत होश में आ गई है। होश में आती ही बैठते हैं, बच्चे को नहीं देख रही, शौहर को नहीं देख रही कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा शौहर कहाँ गया। फौरन दौड़ती है, मज़ारे मुकद्दस के अंदर दौड़ती गई और काज़ी मियाँ के मज़ार पे गिर गई है, पकड़ कर रोती है, चिल्लाती है, मेरे काज़ी आप कितने दयालु हैं, आप कितने ज्यादा कृपालु हैं, मेरे काज़ी आपने बेटा भी दे दिया, मेरी जबान भी मुझे वापस कर दी है।
یہ اللہ والوں کا حال ہے. اے لوگوں، اللہ والوں سے پیار کیا جائے، اللہ والوں سے محبت کی جائے، اللہ والوں سے دوری نہ اختیار کیا جائے. یہ اللہ والے ہیں. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو ایک اور آپ سے عریضہ پیش کرنا ہے، آپ کے سامنے کی ریکویسٹ کرنی ہے. ماں بہنوں، آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سے بھی دوست کچھ عرض کرنا ہے. مزار مقدس دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے ولی کا چمکتا ہوا مزار ہے. ابر رحمت برس رہی ہے، نورانی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے ولی کے تیار میں ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ ولی کی بارگاہ میں حاضری دیے ہیں اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے بھی رہے ہیں. بیٹھے ہیں ان کے عشق میں، بیٹھے ہیں ان کی محبت میں. بس ایک ریکویسٹ یہ ہے، ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو باؤنڈری کا کام ابھی باقی ہے، کچھ کام مزار مقدس کے ارد گرد میں اور مزار میں بھی کچھ کام باقی ہے. اور یہ ریکویسٹ آپ سے ہے، اے میرے یارو اب سنو. اور عرس مناتے کب ہیں؟ ولی جس دن پیدا ہوئے اس دن عرس نہیں مناتے ہیں، بلکہ کس دن مناتے ہیں؟ وصال جس تاریخ میں ہوئی ہے، انتقال جس تاریخ میں ہوا ہے اس تاریخ میں ہم عرس مناتے ہیں نا. اب سنو، آخر جس دن ولی پیدا ہوا اس دن ہم نے عرس کیوں نہیں منایا؟ اور جس دن وہ قبر میں جا رہے ہیں اس دن ہم عرس منا رہے ہیں. اور عرس کے معنی خوشی. یار کیا بات ہے، سال بھر کے بعد ہی اللہ کے ولیوں کا عرس شروع ہو جاتا ہے، سال بھر پہ ایک بار عرس منایا جاتا ہے. تو اسی تاریخ میں عرس کیوں؟ جس دن ان کا انتقال ہوا اس تاریخ میں عرس کیوں نہیں جس دن ان کی پیدائش ہوئی؟ اچھا، یہ بات آپ کو معلوم تھی اس سے پہلے؟ کتنے لوگوں کو معلوم تھی؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم تھا وہ بتا دیں. ہاتھوں کو اٹھا کر نہیں بھاگ جائے. سبحان اللہ. ایک زوردار نعرہ لگا دے تو نعرے تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت سالار علیہ الرحمہ، حضرت سالار علیہ الرحمہ، مزار ولی، عرس مبارک. ماشاءاللہ. تو عرس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا، اور تاریخ وصال میں عرس کیوں کرتے ہیں یہ سن لیں. بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ طبیعت آپ کی مچل جائے گی. پتہ نہیں کبھی یہ بات آپ سنیں کہ نہیں سنیں، لیکن سن لیں. ماں بہنیں بیٹیاں آپ بھی سنیں، اگر ہو سکے تو اور بھی زیور یہاں پہ بھجوا دیں ایک اللہ کے ولی کے محبت میں، عشق میں، تاکہ وہ بھی گواہ ہو جائے. قیامت میں دیکھ لیں اپنی دیوانی کو، میری یہی دیوانی ہے جو میرے نام پہ اپنا زیور دی تھی، میرا دیوانہ کیسا دیا تھا. سنیں، تاریخ وصال ہی میں عرس کیوں؟ جس دن بندے کا انتقال ہوا اس دن آخر وصال، اس دن عرس کیوں؟ سن لیں. حضرت بلال حبشی ہیں. کون ہے؟ بلال حبشی. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی ہیں، جاکنی کا عالم ہے، بستر مرگ پر لیٹے، اب روح نکل جائے کہ کب نکل جائے. ان کی بیوی ان کے پیر کے پاس بیٹھے رو رہی ہیں، آنسو آ رہی ہیں. حضرت بلال نے دیکھا، کہا میری شریک حیات مت رو مت رو مت رو، یہ مسکرانے کا وقت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بدن سے روح نکلنے والی ہے اور حضرت بلال کہتے ہیں یہ مسکرانے کا وقت ہے، یہ ہنسنے کا وقت ہے. میری شریک حیات آنسو نہ بہاؤ، مسکراؤ. آپ کی بیوی اور رونے لگی. کہا میرے آقا، میرے سرتاج ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی روح آپ سے نکلنے والی ہے، آپ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے آپ کو موت ابھی آ جائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسکرانے کا وقت ہے. بلال حبشی نے کہا ہاں ہاں میری شریک حیات، یہ مسکرانے کا وقت ہے، یہ ہنسنے کا وقت ہے، رونے کا وقت نہیں. کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یہ مسکرانے کا وقت کیسے؟ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میں کیسے ہنسوں؟ میرے شوہر کی بدن سے روح نکلنے والی ہے، میں کیسے ہنسوں؟ میں رو نہیں تو ہنسوں کیسے؟ کہا بلال حبشی نے نہیں نہیں، رو نہیں، ہنسو، مسکراؤ. کہا کیوں؟ حضرت بلال کہتے ہاں ہاں یہ مسکرانے کا وقت ہے. کہا مجھ کو بھی سمجھا دیں یہ مسکرانے کا وقت کیسے؟ کہا اے میری شریک حیات سنو، زمانے ہو گئے، زمانے ہو گئے، مہینے گزر گئے، سالوں بیت گئے، نبی کا دیدار نہیں ہوا. سالوں بیت گئے، نبی کا دیدار نہیں ہوا ہے. لیکن اے میری شریک حیات، جب انتقال ہوگا مجھے قبر کے اندر لٹایا جائے گا، کچھ ہی دیر گزرے گا کہ فرشتے آ جائیں گے سوال کرنے کے لیے. سوال کرنے کے لیے پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان حجر رجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تیسرے سوال میں پوچھا گیا کیا کہتا تھا؟ ان کی شریک حیات کہتی مطلب کیا ہے؟ کہا سنو، جب تیسرا سوال ہوتا ہے نا تو مصطفیٰ کا دیدار کرایا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا دیدار کرایا جاتا ہے. جب
कब्र में बंदा जाता है, तीसरा सवाल होता है, नबी का दीदार कराया जाता है। बिलाल हबशी कहते हैं मेरी शरीक है यार, ये रोने का वक्त नहीं, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं, क्योंकि कब्र में जाते ही नबी का दीदार हो जाएगा, नबी का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी का दीदार हो जाएगा। अब सुने मुसलमानों, सुने, हम सबकी तड़प होती है, ख्वाहिश होती है, काश नबी का दीदार हो जाए, काश नबी से मुलाकात हो जाए, काश नबी के चेहरे को देख ले, काश नबी के जलवे को देख ले, काश नबी का दीदार हो जाए। लेकिन ये मुसलमानों, ये मकसद, ये आरज़ू दुनिया में पूरी हो या न हो, लेकिन जैसे इंतकाल होगा एक नबी का दीवाना कब्र में जाएगा, जैसे तीसरा सवाल होगा नबी का दीदार करा दिया जाएगा। उस वक्त कितनी खुशी होगी, उस वक्त कितनी खुशी होगी जब नबी के चेहरे को देखेगा दीवाना, जब नबी के चेहरे। अरे यार, अभी वो नकीब साहब पढ़ रहे थे ना, नकीब साहब कह रहे थे, नहीं कह रहे थे कि बिन देखे, इस तरह से है, दीदार का आलम क्या होगा। हाँ, बिन देखे फिदा है हर कोई, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो हजरत बिलाल ने कहा नबी की मुलाकात, नबी की जियारत होगी, इसीलिए तो अल्लामा आसी गाजी पूरी रहमा फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। आज की यानी कब्र में बंदा गया, नबी से मुलाकात हुआ, यार एक आम मोमिन जाए, एक आम आदमी जाए, एक आम मोमिन जाए तो नबी की कब्र में जियारत कराई जाती है। इसी तरह अल्लाह वाले जब कब्र में जाते हैं तो नबी से मुलाकात होती है, इसलिए मुलाकात के वक्त उस अल्लाह के वली को बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए तारीख विसाल में उनका उर्स मनाया जाता है। तारीख विसाल में उनका उर्स मनाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त उसी तारीख में एक अल्लाह की वली की नबी से मुलाकात हुई है। कहते हैं शायर, पाक के रहने वाले शायर कहते हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं। अभी मर के पहुंचा हूं यहाँ उस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ उस दिलरुबा के वास्ते कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले अपने कब्रों में जिंदा हैं, अपने कब्रों से हमें और आपको देखते हैं। और जो जिस नीयत से जाता है, जिस मोहब्बत से जाता है, ये अल्लाह वाले उनकी मोहब्बतें को पूरा भी करते हैं, उनकी आरज़ुओं को पूरा करते हैं। तो अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों साथ हो जाओ। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, 1:45 बज गए हैं। अब सुने एक आखिरी बात बोल दूं, खत्म कर दिया, बोल दीजिए, मचल जाएगी, बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। ऐसा मत बनना कि एक चाय पी लिए तो झूठी गवाही के लिए तैयार। सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। क्यों? अच्छों के साथ होने में फायदा क्या है, नेकों के साथ होने में फायदा क्या है। एक मिसाल दे दूं, उसके बाद सलाम पढ़ ले। बड़ी प्यारी मिसाल है और बहुत जबरदस्त मिसाल है, इंशाल्लाह याद रखेंगे। कि आया था कोई नबी का वली का दीवाना मोहम्मद शकील अख्तर निजामी, बड़ा जगह से आया था, एक बात समझा के गया है, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ,
नेकों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं नुक्ता नहीं, एक मिसाल दे दूंगा। नुक्ता बयान करूंगा तो और वक्त लग जाएगा। मिसाल, नुक्ता फिर कभी जिंदगी रही, मुलाकात हुई तो नुक्ता पे नुक्ता इंशाअल्लाह। मेरी आदत है, मैं नुकात पे ज्यादा तकरीर करता हूं। अब सुने, मिसाल के है। अच्छा, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, किसी ने दूध को देखा है? अजूबा तो नहीं पूछ रहा हूं ना, आप लोगों ने दूध देखा है? फ्री में मिलता है? अरे जोर से बोला, हमारे कान तक आवाज है ना? नहीं। और पानी फ्री में? पानी घर घर में नल मौजूद है, नहीं जाए मजार मुकद्दस पे नल मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पानी भी खरीदा जा रहा है। लेकिन आम तौर से पानी बगैर पैसे के हमें दस्तयाब हो रहा है। एक दिन पानी ने कहा दूध से, किसने? पानी ने कहा दूध से, यार क्या तेरा मकाम है, क्या मेरा मकाम है यार? सबसे ज्यादा दुनिया में मुझे खर्च किया जाता है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे कोई खरीदता ही नहीं है, मुझे कोई लेता ही नहीं है, फ्री में जो चाहा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन है मेरे दूध भाई, तेरा क्या मकाम, तेरा क्या मर्तबा, तेरा क्या रुतबा कि पैसे दे दे करके कोई 50 रुपया लीटर, कोई 60 रुपया लीटर, कोई 70 रुपया लीटर, इतना महंगा तुझे, इतना महंगा तू बिकता है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा मेरी जरूरत पड़ती है। खाना बगैर मेरे नहीं बन सकता, कपड़ा बगैर मेरे नहीं धुल सकता, बगैर मेरे कोई आदमी नहा नहीं सकता, बगैर मेरे मकान नहीं बन सकता, बगैर मेरे गारा तैयार नहीं हो सकता, बगैर मेरे कोई आदमी अपने आप को पाक साफ नहीं कर पा रहा है। मेरा कमाल इतना है, मेरी जरूरत इतनी है, लेकिन मुझे लोग फालतू में बगैर पैसे के मन चाहा इस्तेमाल करते हैं, जो चाहा जैसा फेंक देता है, जहां चाहा वहां फेंक देता है, मेरी कोई वकात ही नहीं। लेकिन तू देख अपने आप को कि तेरा नाम दूध है, तू दूध है, तेरी इतनी वकात है, तेरा इतना वकार कि 50 रुपया लीटर में तू बिक रहा है, 60 रुपया लीटर में तू बिक रहा, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं। तो दूध बेचारा सुन करके खामोश हो गया। एक दिन दूध को भी मौका मिल गया, दूध को भी मौका। एक मन चला था, एक मन चला था, कई भैंसे पाल करके रखा था। दूध दूहने गया, देखा एक ही बाल्टी दूध निकला है। अब सोचने लगा, यार कई घर पे पहुंचाना है, एक बाल्टी में काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, 5 लीटर दूध है तो 1.5 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। सही है, क्या किया? 1.5 लीटर पानी मिला दिया। अब जैसे पानी दूध में मिला, दूध बढ़ गया, 5 के बजाय 6.5 लीटर हो गया। अब दूध भैया ने देखा, मजा गया, कहा मेरे पानी भाई, एक दिन तूने मुझसे कहा था ना कि मुझको कोई पैसे से नहीं खरीदता और तुझे पैसे से खरीदता। लेकिन ये बताए मेरे पानी भाई, आज जब मंचले ने तुझको मेरे अंदर मिला दिया, अब बता तेरा मकाम क्या है? बता तेरा मकान क्या है? तो पानी बोल बैठा, यार मेरे दूध भाई, आज तो गजब हो गया, जिसने मुझको तेरे अंदर डाल दिया है ना, वो अपने फायदे के लिए डाला, लेकिन मेरा फायदा ये हुआ, मेरा फायदा ये हुआ, जब तक मैं तुझसे जुदा था, तुझसे दूर था, मेरी कोई वकात नहीं थी, मेरा कोई मकाम नहीं था, मुझे कोई पैसे से नहीं खरीदता था। लेकिन जब मैं तेरे अंदर आ गया, तब जो तेरी कीमत है वो मेरी कीमत, जो तेरी कीमत वो मेरी कीमत। अब जिस भाव में तू बिकेगा, उस भाव में मैं भी बिकूंगा। जिस कीमत पे लोग तुझको खरीदेंगे, उसी कीमत पे तेरे सदके में मैं भी बिक रहा हूँ। तब देखे मुसलमानों, तो दूध ने कहा, देखो ये संगत की बात है, अगर तू मेरे साथ आया तो तेरा मकान बढ़ गया। इसी तरह लोगों, जब तक वलियों से दूर है, हमारा मकान बुलंद रही, लेकिन जब वलियों से मिल गए, तो जब अल्लाह उनसे प्यार करेगा, उनके सदके में हम गुनहगारों से भी प्यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके सदके में हम गुनहगारों से भी प्यार करेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ऐसे ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल मकबूल फरमाए और औलिया अल्लाह से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। इन औलिया के फैज़ से हम सबको फैज़ याब फरमाए। हमारे घरों में कोई बीमार, उन्हें शिफा अता फरमाए। जो परेशान
حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے.